పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. हो रहे हैं शौर्य और पराक्रम के प्रतीक परेड कमांडर श्री संजीव चौधरी। अश्वमेध की रणभेरी के साथ विजय का शंखनाद करते हुए ये जवान निकल पड़े हैं अपने गौरव गाथा की महिमा के सौंदर्य से परेड स्थल को चमकाने हेतु। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे समुद्र की उठती और गिरती लहरें, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती परेड की टुकड़ियां जिस जोश और उत्साह के साथ परेड के सभी वीर जवान मार्च कर रहे हैं, दर्शकों के हृदय में गौरव, ऊर्जा और रोमांच भर रहा है। India is a nation of heroes, and today we celebrate the spirit of Indianness that has inspired our leaders to change the course of the nation. Inspired by the selfless sacrifices of their compatriots and predecessors, these brave soldiers stand before you, ever ready to serve their motherland. राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, गौरव से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता और योग्यता पे पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड की कंटिंजेंट सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए कदम कदम बढ़ाए जाके धुन पर अब परेड कंपनियों के कॉलम में दुर्ग प्राचीर के सामने से अपनी ड्रिल संचालन कला की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करने के लिए गुजरती हुई। आकर्षक एवं सुसज्जित किले की प्राचीर की पृष्ठभूमि में ये नौजवान कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हुए, इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो समुद्र में उठती हुई गिरती लहरें, समय जैसे ठहर गया हो। इन्हें देखना एक सुखद अनुभूति। दो आदेश भूख दो शंगी, उठे प्रभाती राग महान, तीनों काल ध्वनित हो स्वर में, जागे सुप्त भवन के प्राण, कत विभूति भावी की आशा, ले युग धर्म पुकार उठे, सिंहों की घन अंध गुफा में जागृति की हुंकार उठे, जागृति की हुंकार उठे। To the tune of Desh Ki Hum Hai Rakshak, the parade is about to cross the saluting base. The smart turnout and the excellent march past exhibits the capability to work together, breathe together and move towards the goal with confidence. अब सलामी मंच की ओर सबसे पहले परेड कमांडर श्री संजीव चौधरी, उनके ठीक पीछे श्री नीरज कुमार उप कमांडेंट और सबसे पहले महिला दस्ता जिसकी कमान संभाली है सुश्री मेघा नायक सहायक कमांडेंट ने। दर्शक करते अनुरोध कृपया जोरदार ताली के गड़गड़ाहट से स्वागत एवं अभिनंदन करें आज के इन सभी रणबांकुरों का। परेड का दूसरा दस्ता रैपिड एक्शन फोर्स का शौर्य दल द्वितीय, कमान संभाली है श्री इमरान खान सहायक कमांडेंट ने। और अब आपके सामने आ रहा है परेड का तीसरा दस्ता शौर्य दल तृतीय जिसकी कमान संभाल रहे हैं श्री सुभाष यादव सहायक कमांडेंट। सलामी मंच की ओर आगे बढ़ता शौर्य दल चतुर्थ, कमान संभाली है श्री ताराचंद मीना सहायक कमांडेंट ने। Marching towards the saluting ఇస్రట్టుగా పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో అయితే బీజేపీ విమోచన దినోత్సవం కార్యక్రమం పేరుతో కూడా అట్టహాసంగా వేడుకలు నిర్వహించింది. అయితే సెప్టెంబర్ 17 హైదరాబాద్ సంస్థానం భారతదేశంలో విలీనమైన రోజు, నిజం నిరంకుశ పాలన నుండి తెలంగాణ ప్రజలు విముక్తి పొందిన రోజు. కానీ ప్రతి ఏటా ఈ ప్రత్యేకమైన రోజును ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనే దానిపై ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో బాట. సో అందుకే ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు అటు అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటు బీజేపీ పార్టీ కూడా పలు ప్రాంతాల్లో అయితే ఈ వేడుకలు నిర్వహించింది. అయితే అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవం పేరుతో ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తుంది. మరోవైపు ఇది ఖచ్చితంగా తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవమే అంటుంది బీజేపీ. ఇక బీఆర్ఎస్ జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవంగా జరుపుకుంటుంది. అలాగే సిపిఎం పార్టీ కూడా తెలంగాణ సాయుధ పోరాట దినోత్సవం అని చెబుతుంది. ఇక సిపిఐ సెప్టెంబర్ 17ను తెలంగాణ విలీన దినోత్సవం జరపాలని ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ చేస్తూ వస్తుంది. ఇక ఎంఐఎం పార్టీ జాతీయ సమగ్రత దినోత్సవం అని చెబుతుంది. మొత్తంగా అన్ని పార్టీలు కూడా సెప్టెంబర్ 17ను పార్టీకో దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నారు. సో ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పరేడ్ గ్రౌండ్స్ వేడుకలైతే ఘనంగా జరుగుతున్నాయని చెప్పాలి. అటు రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అయితే అటు నిన్ననే హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. అప్పటి నుంచి ఆ వేడుకలన్నిటినీ కూడా దగ్గరుండి తిలకించారు. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ప్రెజెంట్ బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ మీద అయితే పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో ఇదివరకే రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అయితే
జెండాను ఎగురవేశారు. సో ప్రస్తుతం అక్కడ జవాన్లు కూడా తమ విన్యాసాలు చేస్తున్నారు. సో రాజ్నాథ్ సింగ్ అయితే సెల్యూట్ చేస్తున్న దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాము. అలాగే కేంద్ర మంత్రులందరూ కూడా ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్కి తరలి వచ్చారు. సో అట్టహాసంగా ఈ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. అయితే మరో పక్కన అటు అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అసెంబ్లీలో ఈ వేడుకలను అయితే నిర్వహించింది. అలాగే ఒక్కొక్క పార్టీ, తెలంగాణలో ఉన్న ఒక్కొక్క పార్టీ కూడా ఒక్కొక్క పేరుతో ఈ రోజు అయితే సెప్టెంబర్ 17 వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. సో ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది ఈ వేడుకల్ని. సో ఈ నేపథ్యంలోనే రాజ్నాథ్ సింగ్ అయితే హైదరాబాద్కి రావడం జరిగింది. సో ఈ రోజు పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో పెద్ద ఎత్తున అయితే ఈ విన్యాసాలు చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. Spurs something within us. Besides being spectacular, the sense of dignity and pride that these soldiers bring to the march past is inspiring and wonderful. आज की इस परेड के मध्य में आप देख रहे हैं सीआरपीएफ का बैंड दल, जिसमें पाइप बैंड और ब्रास बैंड दोनों शामिल है। सारे जहां से अच्छा देश के हम हैं रक्षक, और कदम कदम बढ़ाए जा की धुनों पर इस परेड की शान में चार चांद लगाते हुए सीआरपीएफ बैंड टीम इस ऐतिहासिक परेड में अपनी गूंज और मधुर ताल से इस परेड को कर्णप्रिय बनाने का उत्तरदायित्व सीआरपीएफ का बैंड दल निभा रहा है। ब्रास बैंड का कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं निरीक्षक बैंड जीएम पिल्ले, और पाइप बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं एसआई बैंड एस साजकुमार। और आज जब ये विहंगम परेड इस परेड स्थल इस समारोह की गरिमा में चार चांद लगा रही है, तब सभी बहादुर जवानों के हृदय में यह पंक्तियां भी गूंज रही। हम हैं वीरों की संतान, कर्मवीर बन इस भारत को सदा रखेंगे राष्ट्र महान। तन मन धन न्योछावर कर दे, बनी रहे इस बल की शान, यही है हमारी पहचान। ऊंचा रहे हमारा तिरंगा, कोई न हमको तोड़ सका है, कोई न हमको तोड़ सके। कौन थपेड़ा ऐसा है जो राह हमारी मोड़ सके। हम अजय, हम साहसी। ఆ నిజాం పాలనలో రజాకర్ల ఆకృత్యాలు అన్నీ ఇన్ని కాదు. మనుషులను వరుసలో నిలబెట్టి కాల్చి చంపుతూ, సామూహికంగా ఉరితీస్తూ, మహిళలపై అత్యాచారాలు చేస్తూ, దాడులు, దోపిడీలు, దొమ్మీలు చెప్పుకుంటూ పోతే నిజాం రాజ్యంలో ప్రత్యక్ష నరకాన్ని అనుభవించారు హైదరాబాద్ సంస్థాన ప్రజలు. గట్టిగా మన సిఆర్పిఎఫ్ అండ్ సిఐఎస్ఎఫ్ దళాలకి అభినందనలు తెలియజేద్దాం మన కరతాళ ధ్వనులతోటి. ప్రస్తుత తెలంగాణ రాష్ట్రం సహా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలోని పలు జిల్లాలతో కూడిన హైదరాబాద్ సంస్థాన్ని భారతదేశంలో విలీనం చేసేందుకు ససేమిరా అన్నాడు నిజాం. సొంత ఇస్లామిక్ దేశంగా ఉండాలని భావించాడు. లేదంటే పాకిస్తాన్తో హైదరాబాద్ను కలిపే ప్రయత్నం చేశాడు. అప్పుడే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నేతృత్వంలో ఆపరేషన్ పోలో ప్రకటించింది భారత ప్రభుత్వం. 1948 సెప్టెంబర్ 13న హైదరాబాద్లోకి ప్రవేశించింది భారత సైన్యం. ఆపరేషన్ చేపట్టిన 4 రోజుల్లోనే లొంగిపోయాడు నిజాం. సెప్టెంబర్ 17న అధికారికంగా లొంగిపోతున్నట్లు ప్రకటించడంతో హైదరాబాద్ భారత్లో విలీనమైంది. आज के इन सभी कलाकारों का ఈ రోజు మనం మన తెలంగాణ సంస్కృతిని, సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించే నృత్య రూపాలని ఒకటి తర్వాత ఒకటి చూడబోతున్నాము. సో దాంట్లో ముందుగా మంగళ
ఇక పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో విమోచన దినోత్సవ వేడుకలు అయితే ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. సో మనం చూడొచ్చు అటు పెద్ద ఎత్తున అయితే సిఆర్పిఎఫ్ దళాలు అయితే విన్యాసాలు చేస్తున్నారు. మరో పక్కన బాజా భజంత్రీలతో కూడా రకరకాల విన్యాసాలు, అలాగే కళాకారుల నృత్యాలు కూడా మనం చూడొచ్చు. సో సెప్టెంబర్ 17 హైదరాబాద్ సంస్థానం భారతదేశంలో విలీనమైన రోజు, నిజాం నిరంకుశ పాలన నుండి తెలంగాణ ప్రజలు విముక్తి పొందిన రోజు. కానీ ప్రతి ఏటా ఈ ప్రత్యేకమైన రోజును ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనే దానిపై ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో బాట. సో దీంతో ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ఘనంగా జరుపుకునేందుకు విమోచన దినోత్సవం పేరుతో పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో నిర్వహించింది. అటు రాజ్నాథ్ సింగ్ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అలాగే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చిత్రపటానికైతే పూలమాలలు వేసి నమస్కరించారు. సో ఇప్పటికే అటు బీజేపీ నేతలు కూడా పలువురైతే అక్కడికి చేరుకున్నారు. వివిధ కళాకృతుల నృత్యాలు కూడా అక్కడ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయనే చెప్పాలి. సో అయితే ఈ రోజు హైదరాబాద్ వాసులు నిజాం పాలన నుండి ఎలా బయటపడ్డారు, ఏం జరిగింది అనే దానికి నిదర్శనంగా కూడా ఈరోజు స్వేచ్ఛ వచ్చిందంటూ కూడా సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. అలాగే అటు బీజేపీతో పాటు అధికార పార్టీతో సహా ఒక్కో పార్టీ ఒక్కో విధంగా అయితే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 17 అనగానే అన్ని పార్టీలు వివిధ ప్రాంతాల్లో అయితే వారి కార్యక్రమాలు అయితే నిర్వహిస్తున్నారు.